मैं अक्सर कई बारी खास करके अपनियां भैणां नूं कहना हुन्ना, इस्लाम दे विच एक हज़रत राबिया होए ने, उन्हां दे जीवन नूं जरूर पढ़ो। जिन्ना चिर जिंदगी दे विच संतुष्टि नहीं है ना, सरदार रुपिंदर सिंह हुणां ने बार बार इस गल दे उपर कंसनट्रेट किया है, तुहाडी जहनीयत नूं दोबारा इस गल दे उपर लियाउण दी कोशिश की है कि पैसे दे नाल संतुष्टि नहीं, तो जेकर संतुष्टि है तो उस संतुष्टि दे वास्ते जिंदगी नूं सबर और सिदक के दायरे दे विच किवें लैके आउणा है, ये बहुत जरूरी है। हज़रत राबिया बीमार हो गई तो उसनूं हसन बगदादी आके एक गल कहंदा, राबिया तू खुदा दी इन्नी इबादत करदी है, इन्नी ज़्यादा इबादत करदी है तू खुदा दी, तैनूं तो बीमार नहीं सी होना चाहिए, तो जे बीमार हो ही गई है तो फिर तू खुदा दे अगे दुआ कर तैनूं तंदरुस्ती बख्शिश कर देवे। तो राबिया का जवाब पता की सी, ये बीमारी भी उस दे भाणे दे विच है। मैं अपने खुदा दे सन्मुख उस दे कोलों 5 नमाज़ां दी, दरूद दी, उहदी रहमत दी दात ते मंग सकदी हैं। मैं ये नहीं कह सकती बीमारी दूर हो जाए, क्योंकि जे बीमारी हाँ तो ये भी उसकी कोई रज़ा है, जिसनों भैन जी ने समझाया सी, दुख दारू सुख रोग पिया। इसनों समझना बहुत जरूरी है। जे साडे परिवार दे विच, साडे समाज दे विच ये गल्लां आ जाण, पर ये गल्लां बच्चे दे जन्म तो शुरू करनियां पैणगियां। एक अंग्रेज डॉक्टर का थीसिस है, डॉक्टर का नाम है, थीसिस ऑनलाइन PDF अवेलेबल है उसकी, उसनों जरूर पढ़ना चाहिए। वह टाइटल है कि वाई यू पीपल आर सो स्मार्ट, यहूदी लोग जिहड़े ने इन्ने सियाणे ते इंटैलीजेंट क्यों ने। कहंदा मैं इसकी खोज करने वास्ते इजराइल दे विच गया। डॉक्टर का नाम है स्टीफन कार्लियोन, अमेरिकन डॉक्टर है। कहंदा मैं खोज की यहूदी इन्ने सियाणे क्यों ने, रोशन दिमाग क्यों ने, परिवारक व्यवस्था इन्नी चंगी क्यों है। तो कहंदा मैं हैरान रह गया कि जदों यहूदी परिवारां दे विच बच्ची गर्भवती हुंदी है तो उस वेले जिथे उसनूं डाइट चार्ट दिता जाता है कि आह डाइट लैनी है, इहदे च इन्ना कैल्शियम होवे, इन्ना फॉलिक एसिड होवे, इन्ना आयरन होवे, जिहड़ा उसनूं डाइट चार्ट दिता जाता है उस दे नाल नाल उहनूं हदायतां दित्तियां जांदियां ने, तू अपनी धार्मिक पुस्तक पढ़नी है, तू चंगा म्यूजिक सुनना है, तू गणित नूं हिसाब नूं पढ़ना है, उहदियां प्रॉब्लम सॉल्व करनियां ने, तू साइंस नूं पढ़ना है, तू अपने धर्म ग्रंथां नूं पढ़ना है। क्योंकि तुसीं सिगमंड फ्राइड नूं पढ़ लो, वो कहते हैं कि बच्चे दे जन्म तो पहला गर्भ दे विच जदों बच्चा है, माता पिता जो कुछ कर रहे ने उस दा असर जिहड़ा है वो बच्चे दे उपर पैंदा है, बच्चे के उपर असर पैंदा है उस गल का। और उत्थे जिहड़ा ज्यूश टैबू कहने हैं कि धार्मिक मनाहियां, उन्हां धार्मिक मनाहियां दे विच पता की है कि जिस यहूदी घर दे विच बच्ची गर्भवती है उस घर दे विच आके कोई सिगरट नोशी नहीं कर सकता, सब तो बुरी अलामत गिनी जाती है। तो मैं कहना कि अज जो साडे बच्चे वो क्यों गिनी जाती है, यहूदियों के घर दे विच बच्ची गर्भवती होवे ते कहंदे कि घर दे विच नकारात्मक चर्चा नहीं की जाती, नकारात्मक सोच के उपर झगड़िया नहीं जाता। घर दे विच कोई रिश्तेदार भी आ जाए तो उहदे झगड़े की गल नहीं छेड़ी जाती कि बच्ची गर्भवती है। इन्ना ज़्यादा ख्याल वो कौमां रखदियां ने, साडे इंच नहीं है। साडे धार्मिक परंपरावां भी खत्म ने, जिंदगी दे विचों धर्म की विचारधारा खत्म है। साडे की रिवाज ने वो तुहानूं पता ही है। पहली गल तो मन के उपर बच्ची गर्भवती हुंदी है तो एक बोझ सवार हो जाता है कि कुड़ी जां मुंडा, जे पहली लड़की हो गई तो रिश्तेदारां ने पता नहीं की कहना, तो जे कुछ चिर बच्चा नहीं होया तां भी मन के उपर बोझ है। तो मैं कहना ना होना बच्चे का हुण तां साडे समाज दे विच ये है, क्योंकि मेरा पेशा भी डॉक्टरी है, बच्चा नहीं हुंदा पहला डॉक्टरी इलाज,
ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਧਾਗੇ, ਤਵੀਤ, ਜਾਦੂ, ਟੂਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਕੀ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੁਬਦਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੁੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਉਹ ਤੰਬਾਕੂ ਵਗੈਰਾ ਮਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਦੇ ਹੁੱਕੇ ਪੀਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਫਲੇਵਰਡ ਤੰਬਾਕੂ ਹੈ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੋਕਿੰਗ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਬੱਚੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਾਡੇ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਦਰਾ ਦੋਹਿਤਾ ਏਕ ਕੁਲ ਭਾਂਗ ਦਹੇ ਤਨ ਏਕ ਜਗਤ ਝੂਠ ਸਤ ਕੁਲ ਦਹੈ ਨਿੰਦਾ ਦਹੇ ਅਨੇਕ। ਜਗਤ ਝੂਠ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1712-13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ 1942-43 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੋਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟਿਵ ਤੇ ਪੈਸਿਵ ਸਮੋਕਰ, ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਗਰਟ ਨੋਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਧੂੰਆਂ ਕੱਢਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਿਵ ਸਮੋਕਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਉਹ ਤੋਂ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਜਗਤ ਝੂਠ ਵਰਤਿਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ? ਜਗਤ ਝੂਠ ਸਤ ਕੁਲ ਦਹੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਭਿਆਨਕ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸੈਂਟਲ ਬੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਓਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਉਹ ਦਿਮਾਗੀ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਰਾਸਦੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਖੋਜ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੋਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀਣੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਨੰਦਮਈ ਜੀਵਨ। ਪਰਿਵਾਰ, ਮਈ ਔਰ ਆਨੰਦ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਅਰਥ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਦੇ 2 ਅਰਥ ਨੇ, ਮਈ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਆਨੰਦ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੋਣ 3-4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦਿਓ ਉਹ ਵਰਕੇ ਪਾੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੋਟ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੇਡਦੇ ਨੋਟ ਵੀ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਤਾਬ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਰਕੇ ਉਹ ਲੱਥ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਖਲਾਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਵਰਕੇ ਪਾੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤਾਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਰਕੇ ਨਾ ਪਾੜ ਦੇਣ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਦੀ ਬੱਚਾ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਰਕੇ ਪਾੜਦੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਾੜਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਅਦਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣਾ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਜ ਨਹੀਂ ਫਾੜਨਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੇਜ ਫਟਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਫਟਦਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਪਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਫਾੜ ਰਹੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।